विद्यार्थी मित्रों सोल्यूशन अने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टरना विडियो लेक्चर नंबर 26 में मैं तमने राउल्टना लॉ परथी केटलाक एक्जाम्पल सोल्व कराया था। एमां एक एक्जाम्पल हतो, एमां अलग अलग रीते गणवानी मेथड समजावी हती अने फ्रेक्शनल डिस्टिलेशन थी अलगीकरण थाय छे, बराबर। ए राउल्टना नियमनी मददथी आपणे जाणीए, बराबर। हवे आजे बीजो एक एक्जाम्पल लईए राउल्टना नियम परथी ज। तो दरेक विद्यार्थी आ बधुं ध्यान राखशो। एक्जाम्पल आपणे आपेलुं छे कि 1 मोल बाष्पशील पदार्थ ए अने 1 मोल बाष्पशील पदार्थ बी मिक्स करीने आदर्श द्रावण बनावेल छे। अहींया शुद्ध अवस्था में पीए नॉट बराबर तमने आप्युं छे 20 टोर अने पीबी नॉट आप्युं छे तमने 80, बराबर। तो अगाउना दाखलानी सेम रकम ज छे, पण तमने अहींया आ वखते एवुं पूछे छे कि ज्यारे फर्स्ट बबलनुं निर्माण थाय त्यारे घटकोना प्रमाण बंने अवस्थामां शोधो। बंने अवस्था एटले बेटा प्रवाही अवस्था अने बाष्प अवस्था। तो पहला आपणे एक आकृतिनुं निर्माण करीए कि मानी लो आपणी पासे आ पात्र छे, बंध पात्र छे अने आ बंध पात्रमां पदार्थ ए रहेलो छे, पदार्थ एनुं पण केटલું प्रमाण छे, કેટલું प्रमाण छे तो 1 मोल जेटલું। एवी ज रीते पदार्थ बी पण रहेलो छे अने आप जाणो छो कि पदार्थ बी नुं प्रमाण पण केटલું छे 1 मोल। आ छे प्रवाही अवस्था अने उपरनी अवस्था छे बाष्प अवस्था। हवे तमने एवुं कहे छे कि आ प्रवाही भरीने मूक्युं छे, बाष्पशील छे बंने पदार्थ ए अने बी बंने बाष्पशील छे એટલે बाष्प बनवानी तय छे। बट ज्यारे बाष्प बनवानी शरूआत थाय अने फर्स्ट बबलनुं ज्यारे फॉर्मेशन थाय, पहेलुं बबल ज्यारे उपर उठे, समजाय छे हुं कहूं छुं? फर्स्ट बबल पहेलो ज बबल बाष्पमांथी उत्पन्न बाष्पमां जवानो प्रयत्न करे अथवा तो प्रवाहीमांथी पहेलुं बूंद उत्पन्न थाय, ए समये प्रवाही अवस्थामां केटલું प्रमाण हशे अने बाष्प अवस्थामां केटલું प्रमाण हशे ए शोधवानुं आपणे पूछ्युं छे, बराबर ने। आ पॉइंट खास समझो कि आ तमने शुं कहेवा मांगे कि तमे प्रवाही अवस्थामां ए अने बी ने लई राख्या अने बंध पात्रमां हवे ज्यारे फर्स्ट बबल फॉर्मेशन थाय, यानी प्रवाहीमांथी पहेलुं बूंद बाष्पमां जाय छे, ए समय बाष्पमां ए अने बी नुं केटલું प्रमाण हशे अने प्रवाहीमां ए अने बी नुं केटલું प्रमाण हशे ए घटकोना प्रमाण आपणे बंने अवस्थामां शोधवाना पूछ्या छे ज्यारे फर्स्ट बबल फॉर्मेशन थाय त्यारे। तो तमे आ बाजु ध्यान राखशो, एकदम इजी छे, खबर पड़े एवुं छे कि आप जाणो छो कि प्रवाही अवस्थामां ए लगभग 1 मोल अने बी पण लगभग 1 मोल। आवुं मैं एप्रोक्सिमेशन करी दीधुं।
હવે તમને પ્રશ્ન થાય કે સાહેબ કયા આધારે તમે આવું એપ્રોક્સિમેશન કર્યું? તો બેટા એક જ બબલ હજુ ઉત્પન્ન થયું છે, એનો મતલબ કે પ્રવાહી અવસ્થામાં રહેલા ઘટકોમાં કંઈ લાંબો ફેર પડ્યો નથી, અથવા પ્રવાહી અવસ્થામાં જે પ્રમાણ છે એની કમ્પેરમાં જે બાષ્પમાં પ્રમાણ છે નેગ્લેક્ટ કરી શકાય એવું છે. એટલે મેં પ્રવાહીમાં લઈ લીધું કે મારા પ્રવાહીમાં એ બાષ્પશીલ પદાર્થ એનાય 1 મોલ અને બાષ્પશીલ પદાર્થ બીના પણ 1 જ મોલ છે. હવે 1 મોલ હોય તો મને ત્યાં પ્રવાહી અવસ્થામાં શોધતો આવડશે. XA બરાબર કેટલું થશે? હાફ, અને XB કેટલું થઈ જશે? હાફ. પ્રવાહી અવસ્થામાં મોલેન્સ મળી ગયા, કારણ કે મોલેન્સ તો હવે કહેવાનું હોય જ નહીં. ઘટકના મોલ, એના મોલ અપોન ટોટલ મોલ, બીના મોલ અપોન ટોટલ મોલ. ટોટલ મોલ છે 2. ઓકે, આટલું ખબર પડશે. ચલો હવે આપણે લઈએ પ્રેશર ટોટલ શોધી દઈએ પહેલા પાત્રનું. તો પ્રેશર ટોટલ નું સૂત્ર તમને ખબર છે, PA નોટ XA પ્લસ PB નોટ XB ઇઝ ઇક્વલ ટુ PA નોટ તમને આપ્યા છે 20 અને એના મૂલ છે, મૂલ અંશ છે હાફ, પ્લસ PB નોટ તમને આપ્યા છે 80 અને એના મૂલ અંશ છે હાફ. બરાબર? તો પ્રેશર ટોટલ તમને મળી જશે 52. બરાબર ને? પ્રેશર ટોટલ કેટલું મળી ગયું? 52. હવે આપણે બાષ્પ અવસ્થામાં જઈએ. કઈ અવસ્થામાં જઈશું? બાષ્પ અવસ્થા. તો બાષ્પ અવસ્થામાં એના મૂલ અંશને આપણે કહી દઈએ, ધારો કે XA ડેશ, અને બીના મૂલ અંશને કહી દઈશું XB ડેશ. બરાબર? અને અગાઉ શીખવાડ્યા પ્રમાણે બાષ્પ અવસ્થામાં કોનો નિયમ આવશે? ડાલ્ટનનો નિયમ. ડાલ્ટનનો નિયમ શું હતો? કે કોઈ ઘટકનું પાર્શિયલ પ્રેશર એ તે ઘટકના મોલ અંશ અને પ્રેશર ટોટલના ગુણાકાર જેટલું હોય છે. બરાબર? પણ મોલ અંશ બાષ્પ અવસ્થા એટલે કે PA બરાબર XA ડેશ ઇન્ટુ P ટોટલ. તો અહીંયા XA ડેશ થશે PA અપોન P ટોટલ, અને PA થશે PA નોટ XA અને P ટોટલ છે 50. તો XA ડેશ થશે PA નોટ છે આપણી પાસે 20 ઇન્ટુ હાફ ઇન્ટુ 50 એટલે 10/50 1/5 એટલે XA ડેશ થશે 0.2. એના પરથી મૂલ અંશનો સરવાળો 1 થાય તો XB ડેશ કેટલું થશે? 0.8. બરાબર? આ કેલ્ક્યુલેશન ક્યારે? જ્યારે ફર્સ્ટ બબલનું ફોર્મેશન થયું હોય ત્યારે. ઓકે, હજુ આપણે બી પાર્ટ આમાં જોવાનું છે. બી પાર્ટ તમને એવું કહે છે કે જ્યારે લાસ્ટ ડ્રોપ બાકી રહે ત્યારે બંને અવસ્થામાં ઘટકોના પ્રમાણ શોધો. લાસ્ટ ડ્રોપ રિમેનિંગ હોય તો પહેલા આકૃતિથી તમને સમજાવું. આ વખતે કેવું થયું કે બંધ પાત્ર હતું, એની અંદર એક બોર્ડર બનાવી દઈએ આપણે. આ બોર્ડર છે, ત્યાં એક ડ્રોપ એટલે આપણે કહી દઈએ કે આ બાષ્પ અવસ્થા છે અને આ છે પ્રવાહી અવસ્થા. પ્રવાહીનું ખાલી એક બુંદ બાકી બચ્યું છે. બરાબર? બાકી બધું
બાષ્પમાં ફેરવાઈ ગયું છે, બરાબર. એનો મિનિંગ તો એવો થાય, લાસ્ટ ડ્રોપ પ્રવાહીમાં બાકી બધો પદાર્થ દ્રાવણનો એટલે કે એ અને બી બંને બાષ્પમાં ફેરવાઈ ગયા, અને આ જે છે એ લાસ્ટ ડ્રોપ બાકી વધ્યું છે, લાસ્ટ ડ્રોપ બાકી છે. એ સમયે બાષ્પમાં રહેલા ઘટકો અને પ્રવાહીમાં રહેલા ઘટકો શોધવાના છે. એટલે કે XA ડેશ XB ડેશ બંને બાષ્પ અવસ્થાના અને XA અને XB બંને પ્રવાહી અવસ્થાના આ ઘટકો આપણે શોધવાના છે, બરાબર ને. પહેલાં શું હતું કે ફર્સ્ટ બબલ બાષ્પમાં ગયું હતું. આ કેસ આખો ઉલટો છે કે બધી બાષ્પ બની ગઈ અને લાસ્ટ ડ્રોપ એક જ પ્રવાહીમાં બાકી રહ્યું, બાકી બધી બાષ્પ બની ગઈ. તો આનું કેલ્ક્યુલેશન આપણે એવી રીતે માની શકીએ, પહેલાં બાષ્પ અવસ્થામાં જતા રહીએ. બાષ્પ અવસ્થા માટે એના મોલન્સ XA ડેશ અથવા તો એના મૂલ અથવા મોલન્સ જ કહી દઈએ, XA ડેશ લગભગ હાફ અને બીના મોલન્સ XB ડેશ બાષ્પ અવસ્થામાં લગભગ હાફ. આવું અજમ્પશન કરી દીધું. એટલે વળી તમને પ્રશ્ન થાય કે બાષ્પ અવસ્થામાં તમે મોલન્સ કેમ આ પ્રમાણે લઈ લીધા, તો હું કહીશ કે પ્રવાહીમાં એક જ ડ્રોપ બાકી વધ્યું છે, બાકી આખો પદાર્થ બે મોલ પદાર્થ, એક મોલ એનો એક મોલ બીનો બંને બાષ્પમાં ફેરવાઈ ગયા છે. તો પ્રવાહીનો એક જ ડ્રોપ બાકી છે, તો હું પ્રવાહી નેગ્લેક્ટ કરી દઉં અને બધી શું માની લઉં, બાષ્પ. તો બાષ્પમાં 2 મોલ આવ્યા, પ્રત્યેક ઘટકનો 1 મોલ અપોન ટોટલ મોલ 1 અપોન ટોટલ મોલ. એ રીતે એજમ્પશન કરી મેં બાષ્પ અવસ્થામાં આ રીતે મોલન્સ લઈ લીધા. હવે બાષ્પ અવસ્થા પરથી મેં તમને એક ફોર્મ્યુલા પ્રેશર ટોટલની યાદ રાખવાનું કીધું હતું, તમે બધા રાખ્યું છે. 1/P total is equal to XA dash upon PA naught plus XB dash upon PB naught. બરાબર છે. બાષ્પ અવસ્થામાં પ્રેશર ટોટલ શોધવું હોય તો બે પ્રેશર ટોટલના ફોર્મ્યુલા છે. એક છે પ્રેશર ટોટલ બરાબર PA naught XA પ્લસ PB naught XB, અને બીજું એક ફોર્મ્યુલા છે 1/પ્રેશર ટોટલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ XA ડેશ અપોન PA naught પ્લસ XB ડેશ અપોન PB naught. હવે વેલ્યુ પુટ કરી અને આપણે અંતે પ્રેશર ટોટલ શોધવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો 1/પ્રેશર ટોટલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ XA ડેશ છે આપણી પાસે કેટલા, હાફ ઇન્ટુ PA naught છે 20, બરાબર, પ્લસ XB ડેશ છે આપણી પાસે હાફ અને PA naught છે 80, બરાબર. આનું જરા મેથેમેટિક કરી લઈએ ફટાફટ. 1/પ્રેશર ટોટલ બરાબર 1/40 પ્લસ 1/160. લસા લઈ લઈએ. 1/પ્રેશર ટોટલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 160 પ્લસ 40 અપોન 160 ગુણ્યા 40, બરાબર. અને ઉલટાઈ દઈએ તો પ્રેશર ટોટલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 160 ગુણ્યા 40 અપોન 200, એટલે 16 ચોક 64, 64 ભાગ્યા 2 32. તો પ્રેશર ટોટલ આપણી પાસે આવી ગયું 32 ટોર. પ્રેશર ટોટલ કેટલું આવી ગયું, 32 ટોર. દેખો જે શોધવાનું તો શું કીધું છે, XA ડેશ XB ડેશ XN XB. એમાં XA ડેશ ને XB ડેશ તો અજમ્પશન પરથી આવી ગયા કેટલા, હાફ હાફ. પણ XN XB શોધવા માટે મેં શું કર્યું, પ્રેશર ટોટલ આવ્યું, કેટલું આવ્યું, 32 ટોર. હવે આપણી પાસે પ્રેશર ટોટલનું ફોર્મ્યુલા છે, કયું કે પ્રેશર ટોટલ બરાબર PA naught XA પ્લસ PB naught XB. પ્રેશર ટોટલ કેટલું આવ્યું, 32
इंटू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू 1 माइनस एक्स, कारण के एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, तो एक्स बी ની જગ્યાએ મૂકી દીધું મેં 1 માઇનસ એક્સ, બરાબર. આ જાણ માટે છે. હવે હું ત્યાં આને ગુણી દઉં અંદર, તો 32 બરાબર પી એ નોટ એક્સ એ પ્લસ પી બી નોટ માઇનસ પી બી નોટ એક્સ, બરાબર. એનાથી આગળ કામ કરીએ તો 32 બરાબર પી બી નોટ પ્લસ एक्स ए इंटू पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, बराबर. तो 32 बराबर पी बी नॉट से अपनी पास एस ए प्लस एक्स ए इंटू आ 20 माइनस एस, बराबर. 32 माथी 80 ने बाद करो એટલે माइनस કેટલા फटाफट करो, -48 જોઈ લેજો જરા, -48 बराबर एक्स ए इंटू -60, बराबर. तो एक्स ए बराबर थशे 48/60, करजो गुणाकार भाई भागाकार 48/0.8, तो एक्स आई गयो 0.8, तो आपोआप एक्स बी आई जैसे 0.2, तो एक्स ए और एक्स बी पण आपने मळी जशे. ओके. आज दाखलानो सी पार्ट एवुं कहे छे कि ज्यारे एक मोल घटको प्रवाही अवस्था में अने एक मोल घटको बाष्प अवस्था में होय त्यारे कुल दबाण अथवा कुल बाष्प दबाण शोधो. आमां शुं आम तो 2 मोल टोटल द्रावण हतुं, एमां 1 मोल ए अने 1 मोल बी. एमां आपणे एवुं कर्युं कि पहेला फर्स्ट बबल फॉर्मेशन थयो त्यारे बनेना कंपोजिशन गण्या, पछी बाष्प बनती गई पूरी बाष्प बनी गई, लास्ट ड्रॉप रिमेनिंग रह्यु त्यारे आपणे बाष्पावस्था अने प्रवाही अवस्था में कंपोजिशन गण्या. त्रीजो केस एवो कहे कि 1 मोल बाष्प अवस्था में बने छे एमां ए अने बी बने, अने 1 मोल रह्यु प्रवाही में ए अने बी बने, त्यारे प्रेशर टोटल केटलुं जनरेट थयुं हशे ए केल्क्युलेशन करवानुं आपणे पूछे. तो पहला मारे तमने एनो डायाग्राम एटले कि आकृति दोरीने समजाववुं पड़शे कि मानी लो आ एक कोई बंध पात्र है, बराबर है, अने आ बंध पात्र में उपरनी अवस्था है ए बाष्प अवस्था अने नीचेनी जे अवस्था है ए प्रवाही अवस्था राखीशुं. बाष्प अवस्था में टोटल 1 मोल कंटेंट है और प्रवाही अवस्था में रहेलू प्रमाण 1 मोल है, बराबर. हवे बाष्प में अने प्रवाही में बने में पदार्थ ए अने बी बने छे. आमां पदार्थ ए छे एनी साथे साथे पदार्थ बी पण आनी अंदर रहेलुं छे. एज रीते बाष्प अवस्था में पण बीनी बाष्प रहेली छे, एनी साथे साथे आपणे एनी बाष्प पण अंदर बतावी पड़शे कि एनी बाष्प पण रहेली छे अने बंनेनी बाष्पनुं प्रमाण 1 मोल छे. बंनेनी बाष्पनुं प्रमाण केटलुं छे 1 मोल. हवे एवुं मानी लो कि धारो के आमां एना मोल छे, धारो के एक्स जेटला छे, तो बी ना मोल केटला होवाना 1 माइनस एक्स जेटला.
અને બાષ્પ અવસ્થામાં એનાથી ઉલટું થશે કે એના મૂલ હશે 1 - x જેટલા અને બીના મૂલ હશે x જેટલા. એ તો જાહેર સી વાત છે ને કે આમાં ટોટલ સરવાળો 1 થવો જોઈએ મૂલનો. તો 1 - x + x એટલે 1 થઈ ગયું. આની અંદર પણ 1 - x + x એટલે કેટલું થઈ ગયું 1. આમાં ધારો કે x જેટલું બચ્યું છે તો બી કેટલું હશે? ટોટલ 1 થાય તો બી કેટલું છે? 1 - x. તો બાષ્પમાં બી આપણે એવી રીતે આ ધારો કે લખીશું. ધારો કે આપણે અજમ્પશન કર્યું તો ધારો કે બીની અંદર ભાઈ બાષ્પની અંદર બીના મૂલ x હશે તો એના કેટલા હશે? તો ટોટલ મૂલ 1, બીના મૂલ x, તો એના મૂલ કેટલા થશે? 1 - x. આવું આપણે ધારી લીધું. બરાબર. હવે આપણે શું કરીશું? પહેલાં પ્રવાહી અવસ્થામાં લઈએ અથવા તો પહેલાં પ્રવાહી અવસ્થા લઈએ. માનો કે પ્રવાહી અવસ્થા એમાં એના મૂલ કેટલા છે? x અને બીના મૂલ છે 1 - x અને બેટા કુલ મૂલ છે અહીંયા 1. તો ફટાફટ લખી શકાય કે એના મૂલ અંશ પ્રવાહીમાં x એ બરાબર થશે x, કારણ કે ઘટકના મૂલ ભાગ્યા કુલ મૂલ 1 એટલે x થશે. અને બીના મૂલ અંશ xb બરાબર થશે બીના મૂલ 1 - x અપોન ટોટલ મૂલ 1. તો બીના મૂલ અંશ xb પ્રવાહી અવસ્થામાં કેટલા થશે? 1 - x. હવે આપણે પ્રેશર ટોટલનું ફોર્મ્યુલા લગાડી દઈએ કે પ્રેશર ટોટલ બરાબર PA0 XA પ્લસ PB0 XB. બરાબર. હવે આ બાજુ ધ્યાન રાખજો કે વેલ્યુ આપણી પાસે ગિવન છે. તો પ્રેશર ટોટલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ PA0 કેટલું છે? 20 ઇન્ટુ XA પ્રવાહી અવસ્થામાં કેટલા છે? x એટલે 20x પ્લસ PB0 80 ઇન્ટુ XB PB0 80 ઇન્ટુ XB છે 1 - x. 1 - x. આ ઇક્વેશન થોડું વ્યવસ્થિત લખી દઈએ. P ટોટલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 20x પ્લસ 80 - 80x. બરાબર. તો P ટોટલ થશે અહીંયા 80 - 60x. આને કહી દઈએ ઇક્વેશન નંબર 1. બરાબર છે. આટલા સુધી મેથેમેટિક્સ કર્યું છે. તો આપણું ફોર્મ્યુલા PA0 XA પ્લસ PB0 XB. PA0 20 ને PB0 80. XA મૂલ અંશ એના મૂલ x ભાગ્યા ટોટલ મૂલ એટલે મૂલ અંશ મળી ગયા x અને બીના મૂલ અંશ 1 - x. XAની જગ્યાએ રાખ્યા x અને XBની જગ્યાએ 1 - x. મેથેમેટિક્સ કર્યું તો P ટોટલ 80 - 60x. ઇક્વેશન નંબર 1 થઈ ગયું. તો પ્રવાહી અવસ્થામાં આટલું કામ કર્યા પછી આપણે જઈશું બાષ્પ અવસ્થામાં. બાષ્પ અવસ્થામાં તો બાષ્પ અવસ્થામાં પણ એવું ને એવું જ છે. થોડુંક સ્માર્ટ વર્ક કરી લઈએ કે બીના મૂલ x અને એના મૂલ 1 - x અને ટોટલ મૂલ એના પણ કેટલા? 1. તો ટોટલ મૂલ 1 હોય તો બીના મૂલ અંશ એટલે શું થશે? ઘટકના મૂલ ભાગ્યા કુલ મૂલ એટલે x ભાગ્યા 1 એટલે 1 મૂલ અંશ મળી જશે. એના મૂલ અંશ એટલે ઘટકના મૂલ 1 - x અપોન ટોટલ મૂલ 1 એટલે એ કેટલા થઈ જશે? 1 - x. તો હું કહીશ કે એના મૂલ અંશ બાષ્પ અવસ્થા માટે આપણે XA ડેશ કહીએ તો XA ડેશ કેટલા થશે? 1 - x અને બીના મૂલ અંશ જેને હું XB ડેશ કહું એકલા થઈ જશે x. બરાબર. તો બાષ્પ અવસ્થામાં પણ પ્રેશર ટોટલના ફોર્મ્યુલા બંને રીતે રહેશે. તો વળી બીજું પ્રેશર ટોટલનું ફોર્મ્યુલા લગાડી દઈએ 1/√P
પ્રેશર ટોટલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ XA ડેશ अपॉन PA नोट प्लस XB डैश अपॉन PB नोट बराबर। तो 1 अपॉन प्रेशर टोटल इज इक्वल टू XA डैश केटला 1 माइनस X अपॉन PA नोट 20 प्लस XB डैश केटला है X अपॉन PB नोट से 80 बराबर। थोड़ुंक मैथमेटिक कर लीए 1 अपॉन P टोटल बराबर अहीं लसा लई लीए 20 गुण्या 80 तो 1600 थशे 80 अहीं गुणाशे तो 80 माइनस 80x प्लस 20x बोलो 80 माइनस 80x इंटू 20x तो 1 अपॉन P टोटल बराबर थशे 80 माइनस 60x अपॉन 1600 उल्टाई दो तो प्रेशर टोटल बराबर थशे 1600 अपॉन 80 माइनस 60x इक्वेशन नंबर 2। હવે ઇક્વેશન 1 પ્રેશર ટોટલનું છે અને ઇક્વેશન 2 પ્રેશર ટોટલનું છે તો બંને ઇક્વેશનને આપણે શું કરી દઈશું સરખાઈ દઈશું। તો આ બાજુ ધ્યાન રાખો કે સમીકરણ 1 બરાબર 2 કારણ કે બંને પ્રેશર ટોટલના છે તો 1 માં શું છે 80 માઇનસ 60x बराबर आमा केटलू है 1600 अपॉन 80 माइनस 60x बराबर। हवे आपणे आने आनी साथे गुणी दईए तो 80 माइनस 60x नो स्क्वेर बराबर 1600 बराबर। तो 80 माइनस 60x बराबर 400 को वर्गमूल है बोलो 40 नो तो आ थशे 40 तो माइनस 60x बराबर माइनस 40 तो x बराबर 40 भाग्या 60 एटले 2/3 x बराबर कितलू आवशे 0.6 तो x मळी गयुं मने 0.6। अब प्रेशर टोटल शोधवुं छे तो x नी किंमत हूँ त्यां राखी दूं तो x बराबर 0.6 नी किंमत समीकरण 1 में मूकता समीकरण 1 शुं छे प्रेशर टोटल इज इक्वल टू 80 माइनस 60x एक्स के 0.6 એટલે 2/3 तो 80 इंटू 60 अपॉन 2/3 तो अँ वधशे के 20 बराबर 20 × 40 तो प्रेशर टोटल तमने केटलू मळी जशे 40 टोल प्रेशर टोटल केटलू मळशे 40 टोल बराबर। जरा कैलक्युलेशन में थोड़ा ध्यान आपवू पड़शे। तो लेक्चर नंबर 27 नो आटलुं छे।